ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ 65 ਘੰਟੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 65 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ और हर चेहरे का जिक्र असी करांगे। किहड़े-किहड़े केंद्र के वड्डे चेहरे इस वेले पंजाब के चोण मैदान च डटे हुए ने एक एक करके। बिल्कुल एक एक करके, क्योंकि अगले दिन अगले 24 घंटे 24-25 घंटे वड्डे चेहरे दिग्गज चेहरे पंजाब दे विच नजर आउणगे। प्रियंका गांधी पहुंचे हुए ने, उन्हां नाल जुड़ी वड्डी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ते केजरीवाल दे उत्ते पलटवार कर रहे ने प्रियंका गांधी। कांग्रेस के उम्मीदवारों के हक दे विच ताबड़तोड़ प्रचार है प्रियंका गांधी दा, राहुल गांधी दा। दूजे पासे पंजाब वाले लीडर तो लगे हुए ने। गुजरात मॉडल की पोल खुली है, दिल्ली ते गुजरात मॉडल की पोल खुली है। प्रियंका गांधी के वालों दावा किया जा रहा है। इस समय हो की रहा है, आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली मॉडल लैके पंजाब दे विच है कि दिल्ली वाला मॉडल इस दे हिसाब नाल सानू वोटां पाओ, जबकि बीजेपी इस तो पहला गुजरात मॉडल दा जिक्र ਜਿਹੜੀਆਂ लोक सभा इलेक्शंस है उस दे विच बहुत कर चुकियां ने। ते इस विचाले हुण मैदान दे विच कांग्रेस दे स्टार प्रचारक हुण डटे होए ने और प्रियंका गांधी दे निशाने ते प्रियंका गांधी कह रहे ने कि ना गुजरात मॉडल ना दिल्ली मॉडल, पंजाब दा मॉडल सिर्फ चरणजीत चन्नी कोल है और ਅਸੀਂ ਉਹ मॉडल लोकां तक पहुंचा रहे हैं। पहला करके दिखाया ते अगे इसनूं अगे वधावांगे। 111 दिनां दा जिक्र प्रियंका गांधी वालों वार-वार कीता गया। बिल्कुल, और वोटां दी अपील अपने अपने तरीके दे नाल दूजियां ते निशाने साध के अपने ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ रुख करिया होया उन्हां ने। बिल्कुल, समीकरण किन्ने बदलणगे नहीं बदलणगे लोग तय करनगे एतवार दा दिन जदों वोटां पाउणीਆਂ ने। पर सुणवाने आ तुहानूं की कुछ कह रहे ने प्रियंका गांधी। उसी तरह से केजरीवाल जी ने भी बहुत बढ़िया बड़े बड़े खर्चे हैं, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पे। किसान कानून बनाया किसने? बड़े मियां जी ने। और सबसे पहले लागू करने वाले, उसको नोटिफाई करने वाले कौन? छोटे मियां। आंगनवाड़ी, आशा बहुएं, सब दुखी, चाहे बड़े मियां जी की सरकार में चाहे छोटे मियां जी की सरकार में। आज भी आंदोलन, कल भी आंदोलन कर रही थी, सब सड़क पे बैठी थी। केजरीवाल जी ड्रग माफिया के सामने झुक गए। उन्होंने कहा आपको खूब रोजगार मिलेंगे। मोदी जी ने तो कहा था 20-25 लाख रोजगार देने वाले थे। तमाम बेरोजगार पड़े हुए नौजवान हर प्रदेश में। केजरीवाल जी ने कितने रोजगार दिए आपको मालूम है अपने राज्य में? बताइए। 440 नौकरियां दिए हैं, 440 बस। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी कर डालेंगे। उनके एक साथी है, उनका कल बयान आया था, कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि अगर पंजाब के सीएम नहीं तो ठीक है, दुनिया के पहले नए देश के पीएम तो बन जाऊंगा मैं। समझे आप बात? आतंकवादियों के घर में जाके रहते हैं एक छोटे मियां साहब, और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। यह है सच्चाई आपके सामने कि सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। पैसों का इस्तेमाल, आतंकवादियों के पास चले जाएंगे, धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल। लेकिन ये आपके विकास के लिए नहीं है, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, ये खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद के विकास के लिए कि असलियत ये है कि आपकी जो पंजाबियत है उसको बचाने वाले इस प्रदेश में आपके सामने जो मुख्यमंत्री जी चन्नी जी हैं वो है। आपकी पंजाबियत को बचाने वाले कांग्रेस के तमाम लीडर, बिट्टू जी जैसे, अमित जी जैसे, यहाँ मौजूद जैसे जितने भी लीडर हैं उनके जैसे, ये है आपकी पंजाबियत को बचाने वाले। क्योंकि ये वो नकली सरदार नहीं है जो मंच पे खड़े होकर बनावटी पगड़ी पहनते हैं। ये असली सरदार है, ये असली सरदार है। इनके दिलों में पंजाबियत है, हिम्मत वाले हैं। चन्नी जी ने 111 दिन में
जितने हिम्मत वाले ठोस निर्णय लिए हैं, आप मुझे कोई भी सरकार दिखा दीजिए इस पूरे देश में जिसने 111 दिनों में इतना काम किया हो। हमें मालूम है कि जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी उसमें खामियां थी, उनको दुरुस्त करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसीलिए चन्नी जी आज आए हैं आपके सामने और इतनी तेजी से उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं। किस लिए की हैं? आपके लिए की हैं, क्योंकि ये सरकार जो है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो आपके लिए काम करती है, किसी और के लिए नहीं काम करती। अपने लिए नहीं कि अपने आप को आगे बढ़ा दिया, भूल गए कि स्टेज पे बिठाने वाले, नेता बनाने वाले कौन हैं? आप ही हैं। ਤਾਂ VOTING ਦੇ ਲਈ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 65 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 65 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੌਰਵ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਿਜੇ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ 2-2 3-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਔਰ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਪੀਚਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ VOTING ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਦੌੜ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਦੌੜ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾੜ ਦੂਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਬੇ ਚੋਂ ਗਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੂੜੀ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਹਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਲਿਪਣਾ, ਛੱਤ ਲਿਪਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਕੱਚੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਭਦੌੜ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 100 ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ 20, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 10 ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਮਰਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਮੌੜ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਿਕ ਜਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਵੀ ਦਾਰੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਤੀ? ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉੱਥੇ ਮੌੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਗਿਰ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾ ਦਈਏ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਈਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਰਨ, ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 3 ਚਿਹਰੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ 111 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, 12 ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ 12ਵੀਂ ਚ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ 3 ਚਿਹਰੇ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 3-4 ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਜਾਇਆ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋ ਕਿ ਆ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਲੈ ਲੈ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਾਸ 25 ਕਿੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਿਆੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈ ਲਵੇ ਮੇਰੀ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਪਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਥੋੜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਥੋੜੀ ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2014 ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਤਰਨੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੋ ਰੱਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਬੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ, ਮੇਰਾ ਜਦ ਬਾਪੂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, 65 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਾਰ 85 ਸਾਲ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, 94 ਸਾਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਯਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਓ,
ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ, ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ में जहाँ मिले सबनों को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। क्या बिजली ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। क्या ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਘਟੇ ਨਹੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 160 ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਘਟਾਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, 22 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਲਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, 33,000 ਕਰੋੜ ਵੰਡਿਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 33,000 ਕਰੋੜ ਵੰਡਤਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 111 ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰੋਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਣ? 3 ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ BC ਲਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੈਲਥ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ 9 ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੋ ਹੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 18 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮੂਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ, ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਫਲ ਭਗਵਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਲ ਦੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ? ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। 111 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਅਫਸਰ ਸੌਣ ਦਿੱਤੇ। ਅਫਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ। 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 12,000 ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ 17,000 ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਆ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੌਂਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲ ਦਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਾਸ ਜੁੜੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।